Hi students, I am Prashant B. Chandran, Assistant Professor, Automobile Engineering Department, SNIT Adoor. Welcome to my new video. This video is regarding a topic on the revision on fins. Okay, it is a topic from our module 3. In this video, we are discussing a problem on fins. Okay, this is the problem. It is a circular poker rod of 10 mm diameter, 50 mm long, is having a thermal conductivity of 30 watt per meter Kelvin, comma, H is equal to 50 watt per meter square Kelvin. Base temperature is 98 degrees centigrade. Ambient temperature, air temperature is 65 degrees centigrade. Determine 1. Tip temperature, heat transfer rate, fin efficiency, length at which temperature T is equal to 90 degrees centigrade. Okay, assume the rod end is insulated. That is, the question itself, it is given that this is a circular poker rod. That is, the cross section is circular, having 10 mm diameter and 50 mm is the length, and its thermal conductivity is given as 30 watt per meter Kelvin, and heat transfer coefficient H is given as 50 watt per meter square Kelvin. The base temperature is this TB is given as 98 degrees centigrade, and ambient air temperature is given as 65 degrees centigrade. You have to determine first the tip temperature, that is temperature at the tip of the fin, and that is temperature at the entire length, that is the tip. Heat transfer rate, that is Q. Fin efficiency eta, length at which T is 90 degrees centigrade. That is, we have to find out the length where the temperature is 90 degree, and it is given that assume the rod end is insulated. That is, we have to use the formula for tip of the fin insulated. Okay, this is the question. First of all, given data, given circular rod end insulated, and the diameter D is equal to 10 mm, is equal to 10 into 10 raised to minus 3 meter. Okay, and the length L is equal to 50 mm, is equal to 50 into 10 raised to minus 3 meter. Then thermal conductivity K is given as 30 watt per meter Kelvin, and heat transfer coefficient H is given as 50 watt per meter square Kelvin. Then the base temperature TB is equal to 98 degrees centigrade. Ambient air temperature T alpha is equal to 65 degrees centigrade. Okay, these are the given data, and we have to draw the diagram. A circular rod, TB, base temperature TB is equal to 98 degrees centigrade, and ambient air temperature T alpha is equal to 65 degrees centigrade. Thermal conductivity K is equal to 30 watt per meter Kelvin, and the length of the fin is given as L is equal to 50 into 10 raised to minus 3 meter, and its diameter D is equal to 10 into 10 raised to minus 3 meter. Then H is given as 50 watt per meter square Kelvin. Okay, then to find, first one is tip temperature, that is temperature at the tip TL. Second one is heat transfer rate Q, and third one is fin efficiency eta fin,
and the fourth one is length at which temperature is 90 degrees centigrade. That is, it will be x when T is equal to 90 degrees centigrade. Okay. These are all the questions to be found out. ഫസ്റ്റ് പിന്നീട് പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും പെരിമീറ്ററും കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു π/4. സർക്കുലർ ഫിൻ ആയതുകൊണ്ട് π/4 d സ്ക്വയർ ആണ്. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു π/4 ഇൻറ്റു 0.001 മീറ്റർ ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7.8539 × 10⁻⁻5 മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ. അടുത്തത് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം. പെരിമീറ്റർ സർക്കുലർ ഫിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ πd ആണ്. വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു π ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ 0.01. അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 0.03142 മീറ്റർ എന്ന് വരും. ഇനി ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എം കണ്ടുപിടിക്കാം. എമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന √HP/KAC, അതായത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 50 ഇൻറ്റു പെരിമീറ്റർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് 0.03142 ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെയുടെ വാല്യൂ 30 ആണ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ 7.8539 × 10⁻⁻5 എന്ന് വരും. അപ്പം നമുക്ക് എം വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് 25.82 എന്ന് വരും. വാല്യൂ ഫോർ എം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ML കണ്ടുപിടിക്കണം. ML നമ്മളിവിടെ പല സ്ഥലത്ത് യൂസ് ആവും. അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ 25.82 ഇൻറ്റു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 0.05 മീറ്ററാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ML വാല്യൂ 1.291 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ്. ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് TL എന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. നമ്മളെ HMD ഡേറ്റ ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 50 നമുക്കറിയാം. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കാണാം. TL - T∝ ഡിവൈഡഡ് ബൈ TB - T∝ ഈസ് ഈക്വൽ ടു cos H M ഇൻറ്റു L - X ഡിവൈഡഡ് ബൈ cos H ഇൻറ്റു ML. ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മൾ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ TL നമുക്കറിയത്തില്ല. TL - T∝ 65 എന്നിട്ടുണ്ട്. TB 98 എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 65 ഈസ് ഈക്വൽ ടു cos H ഓഫ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം 25.82 ഇൻറ്റു L - L എന്ന് വരും. എല്ലും എക്സും സെയിം ആണ്. കാര്യം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടിപ്പായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നെ എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലും എക്സ് ഈക്വൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു L എന്ന് നമ്മളെടുക്കും. ഡിവൈഡഡ് ബൈ cos H ഓഫ് MLൻ്റെ വാല്യൂ 1.291 ആണ്. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ 1 വരും, ഡിനോമിനേറ്റർ 1.956 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ TL - 65 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 16.874 എന്ന് വരും. അതിനകത്തുനിന്ന് TL ഈസ് ഈക്വൽ ടു 81.87 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ്. ഇതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് ദ ടിപ്പ്. ഓക്കെ, അടുത്ത രണ്ടാമത്തത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ്, അതായത് Q കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതും ആ സെയിം പേജ് നമ്പറിൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. Q ഈസ് ഈക്വൽ ടു √HPKAC ഇൻറ്റു TB - T∝ ഇൻറ്റു tan H ഓഫ് ML. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം √Hൻ്റെ വാല്യൂ 50 ആണ് ഇൻറ്റു Pൻ്റെ വാല്യൂ 0.03142 ഇൻറ്റു Kയുടെ വാല്യൂ 30 ഇൻറ്റു AC എന്ന് പറയുന്നത് 7.85
ഇൻറ്റു 10⁻⁻5 എന്ന് വരും ഇൻറ്റു ടി ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം 98 ആണ് മൈനസ് ടി ആൽഫ 65 ഇൻറ്റു ടാൻ എച്ച് ഓഫ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം 1.291 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ നമുക്കത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.7254 വാട്ട്സ് എന്ന് വരും. ഇതാണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ആൻസർ. ഇത് ഈ ഇക്വേഷനും നമ്മുടെ HMT ഡാറ്റ ബുക്ക് പേജ് 15-ക്കകത്തുണ്ട്. കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് നമ്മളെ ഫിൻ എഫിഷ്യൻസിയാണ്. അത് ഈ സെയിം ഡാറ്റ ബുക്കും നമുക്ക് എടുക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ്. ഈറ്റ ഫിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ എച്ച് ഓഫ് ML ഡിവൈഡഡ് ബൈ ML എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ടാൻ എച്ച് ഓഫ് MLൻ്റെ വാല്യൂ 1.291 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ML 1.291. അപ്പോൾ നമുക്കത് 0.665676 എന്ന് വരും. നമുക്ക് ഈറ്റ ഫിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 66.57% എന്ന് വരും. ഇതാണ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ഫിൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ 3 പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു. അത് നാലാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് അറ്റ് വിച്ച് temperature is 90 degree. അപ്പോൾ ലെറ്റ് ദ ലെങ്ത് ബി, ആ ലെങ്തിനെ നമ്മൾ ലെറ്റ് ദ ലെങ്ത് ബി എക്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച അതേ ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മൾ L-X എന്ന് കൊടുത്തിരുന്നതിന് അതിനകത്ത് എക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്കറിയാം. ടി മൈനസ് ടി ആൽഫ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ബി മൈനസ് ടി ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എച്ച് m of L minus x divided by cos h ml. ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ടിക്ക് വരെ 90 ഡിഗ്രി കൊടുക്കണം, എക്സിന് വരെ എക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇടുക. അപ്പോൾ ടിക്ക് വരെ നമ്മൾ 90 മൈനസ് ടി ആൽഫ 65 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ബി 98 മൈനസ് ടി ആൽഫ 65 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എച്ച് ഇൻറ്റു എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ 25.82 ആണ് ഇൻറ്റു എൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് 0.05 മൈനസ് എക്സ്. ഓക്കെ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് എച്ച് ഓഫ് MLൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു? 1.291 എന്നുള്ള വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും. 1.4815 ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എച്ച് ഓഫ് 25.82 ഇൻറ്റു 0.05 മൈനസ് എക്സ് എന്ന് വരും. ഇനി ഇതിനെ കോസ് എച്ച് ഇൻവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും ആൻസർ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എഴുതാം 25.82 ഇൻറ്റു 0.05 മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എച്ച് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1.4815. അതായത് നമുക്ക് ആൻസർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ, ഇതിന് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 0.94577 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് 0.05 മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.94577 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 25 ആണത് 25.82. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ അതിനകത്തുനിന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് 0.01337 മീറ്റർ എന്ന് വരും. അതായത് ലെങ്ത് അറ്റ് വിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് 90 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ഈസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.01337 മീറ്റർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഇവരോട് വേണം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പാണ്. ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും പഠിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.